اسرائیل کا ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت صنعا سمیت کئی علاقوں پر حملہ، 8 افراد شہید، 142 زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونی طیاروں نے حوثی فوجیوں کے ٹھکانوں، کمانڈ اینڈ ہیڈ کوارٹرز اور اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے بتایا ہے کہ یمن پر حملوں کو آپریشن پاسنگ پیکج کا نام دیا گیا ہے۔ یہ حملہ گزشتہ روز ہونے والے حملوں کا جواب ہے۔ کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں انتہائی مثبت پیش رفت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بنے وائٹ ہاؤس کے مہمان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 55 منٹ طویل خوشگوار ملاقات۔ ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی، دفاعی امور، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر مشاورت کی گئی۔ ملاقات سے پہلے امریکی صدر نے پاکستانی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو عظیم شخصیات قرار دیا۔ وزیر اعظم واشنگٹن سے نیو یارک پہنچ گئے۔ آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر، غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا معاملہ اٹھائیں گے۔ دہشت گردی، اسلاموفوبیا اور موسمیاتی تبدیلی کے پاکستان پر تباہ کن اثرات پر بھی بات کریں گے۔ Great leader coming, Prime Minister Pakistan coming, and the Field Marshal Pakistan. Field Marshal is a very great guy. پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں نئے دور کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ صدر ٹرمپ کی ٹیم میں نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو شامل تھے۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم کو وائٹ ہاؤس کا ماڈل پیش کیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی، دفاعی امور، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر مشاورت ہوئی۔ امریکی صدر نے ملاقات سے پہلے پریس کانفرنس میں پاکستانی رہنماؤں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو عظیم رہنما قرار دیا۔ اس سے پہلے واشنگٹن کے اینڈریو ایئر بیس پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا ریڈ کارپیٹ استقبال کیا گیا۔ سخت سیکیورٹی حصار میں قافلہ وائٹ ہاؤس پہنچا۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک روانہ ہو گئے، جہاں وہ آج جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا معاملہ اٹھائیں گے۔ دہشت گردی، اسلاموفوبیا، ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے پاکستان پر تباہ کن اثرات پر بھی بات کریں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاک امریکہ تعلقات میں بے مثال پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا، مزید بولے کہ بھارت پر فتح سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا۔ الحمدللہ 2025 کا سال کامیابیوں سے بھرپور ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ترک صدر رجب طیب اردوان کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترک صدر کو انتہائی قابل احترام شخصیت قرار دیا۔ شام میں حکومت کی تبدیلی کا کریڈٹ بھی دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے قریب ہے۔ تمام یرغمالیوں کی ایک ساتھ رہائی چاہتے ہیں۔ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم نہیں ہونے دوں گا۔ چاہتا ہوں کہ ترکی روس سے تیل خریدنا بند کر دے۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ ہم واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کو نئی سطح پر لے جا سکتے ہیں۔ اور ترکی نے امریکہ کے ساتھ سول نیوکلیر تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ترکی نے 200 بوئنگ طیاروں کی خریداری کے اربوں ڈالر کے معاہدے پر بھی دستخط کر دیے۔ ترکی نے امریکہ کے ساتھ 43 ارب ڈالر کا 20 سال کا LNG معاہدہ بھی کر لیا۔ معاہدے کے تحت 2026 سے سالانہ 4 بلین کیوبک میٹر LNG درآمد کی جائے گی۔ کہ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی، مگر افسوس کہ پنجاب کے سیلاب پر سیاست کی۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو اپنے ترجمانوں کو سمجھائیں، پنجاب پر اٹھنے والی انگلی توڑ دوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز برس پڑی، بولی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے تو صرف 10,000 ملتے ہیں، جہاں لاکھوں کا نقصان ہوا ہے۔ مفت مشورے آ رہے ہیں کہ بیرون ملک سے مدد کیوں نہیں مانگ رہی۔ نواز شریف کی بیٹی ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی، انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی۔ آصف زرداری صاحب میرے بزرگ ہیں، بلاول میرا چھوٹا بھائی نے جو
पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनको समझाएं सिंध का क्या हाल है। मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहती। पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। भाई BISP को मैं तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती, लेकिन BISP देता है 10,000 रुपया, जिसका लाखों का नुकसान हो गया। वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपए से क्या करेंगे? मरियम नवाज ने एक सैलाब ज़दगान को 10 लाख रुपया देना। मशवरे आ रहे हैं रोज, क्यों दुनिया से इमदाद नहीं मांग रहे? मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इमदाद के लिए अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगी। हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है। पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। मैं साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब की वजीर आला नहीं हूँ। ये वो लोग करते हैं जो इक्तदार के भूखे हैं। सेंट्रल पंजाब मेरे लिए महनूर है, नॉर्थ पंजाब मेरे लिए मेहरुन्निसा है और साउथ पंजाब मेरे लिए मोहम्मद जुनेद है। और आज मैं यहाँ पर ऐलान करके जा रही हूँ, 1 महीने में एक बार मैं साउथ पंजाब में अपना CM सेक्रेटेरियल लगा के जाऊंगी। माजी में BISP की तारीफें करते थे नून लीग, बताए अब यू टर्न क्यों लिया? बिलावल भुट्टो जरदारी का सवाल। एक बार फिर आलमी बरादरी से मदद की अपील का मुतालबा भी किया, कहा वफाकी हुकूमत अना छोड़े, अपनी पॉलिसीज़ पर नजरसानी करे। जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है? जब उनके हाथ सैलाब आए, उनके लोग दर बदर हो चुके हैं, बेघर है, सड़कों पे रह रहे हैं। हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नजरसानी करना चाहिए। वफाकी हुकूमत को आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था। आप आलमी दुनिया से बात करें और अपना IMF के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इस फ्लड के वजह से उन पे नजरसानी हो। इसाक दार साहब फाइनेंस मिनिस्टर था जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया। मुसलसल इस प्रोग्राम की तारीफ उनके तमाम नुमाइंदे करते आ रहे हैं। अगर उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए। जहां तक आईनी तरमीम के सवाल है, नहीं, आज तक मुस्लिम लीग नवाज ने मुझे कोई ना ड्राफ्ट शेयर किया, ना प्रपोजल सामने आया है। अगर उनके पास ऐसे कोई आईनी तरमीम मौजूद होगा तो उनको उसको अनाउंस करना चाहिए। PMLN को कोई पार्लियामान में लेकर आना चाहिए। अब आपको बताएं कि लियाकतपुर में पानी की सतह कम होते ही सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी। अपनी मदद के तहत मुनहदिम घरों को तामीर कर रहे हैं। ताज गौस की रिपोर्ट देखिए। दरियाए चनाब और दरियाए सिंध के सैलाबी रेले तो गुजर गए, लेकिन लियाकतपुर में हर तरफ तबाही की दास्तान छोड़ गए। 35 मौजा जात की कई बस्तियां बेरहम मौजों की नजर हुई। घरों को वापस लौटने वाले सैलाब मुतासरीन के लिए जिंदगी का नया इम्तिहान शुरू हो गया। सैलाब की वजह से हमारे बहुत नुकसान हो गए हैं। हमारे घर बने हुए थे, यहाँ पे सारे गिर गए हैं, बह गए हैं पानी में। हमारी बकरियां बह गई हैं, हमारे जानवर तब बह गए हैं। सब हुकूमत से हमारी अपील है कि हमारी कुछ न कुछ मदद की जाए। यहाँ पे सैलाब ने हमारी जो है ना काफ़ी नुकसान कर दिए। कमान जो हमारे थे पीछे, ये सारे सूख रहे हैं सैलाब की वजह से। हुकूमत से हमारी अपील है कि हमारी मदद की जाए। बिफरती सैलाबी लहरों से जहां हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई, वहीं मुख्तलिफ वाकयात में 12 इंसानों समेत दर्जनों जानवर मौत के मुंह में चले गए। सैलाब मुतासरीन कहते हैं हुकूमत फौरी सर्वे करा के माली इमदाद करे ताकि उनकी मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। कैमरा टीम के हमरा ताज गौस, समा, लियाकतपुर। एबटाबाद में डेंगू बुखार के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त समा के नुमाइंदे आतिफ क़य्यूम अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी आतिफ, बताइए। जी, एबटाबाद और ज़िला में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर डेंगू वायरस के जो केसेस हैं वो अब सामने आते जा रहे हैं। और एबटाबाद के अंदर महकमा हेल्थ ने जो है वो इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर ली है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर आफिया जो कि डेंगू वायरस के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास अभी तक 2200 सस्पेक्टेड केसेस थे, जिनमें से कंफर्म केसेस 75 हैं। कुछ मजीद हमने PCR कंफर्मेशन के लिए पेशावर भेजे हुए हैं। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की तरफ जो इकदाम हैं, सबसे पहले उसमें तो हमारे पास डेंगू आइसोलेशन चैम्बर्स हैं DHQ में, ATH में। उसके साथ जो पॉजिटिव केसेस हैं वहाँ 24 आवर्स के अंदर हम लोग केस रिस्पॉन्स करते हैं। महकमा सेहत का यही कहना है कि वो मजीद इकदाम इस तरह से कर रहे हैं ताकि डेंगू वायरस को फैलने से रोका जा सके। जी।